It's recording. Yes. So let us start. So in the previous class, we have actually talked about Jacques Derrida and Jacques Derrida's philosophy, its impact on the post-structuralist theory to some extent. We have introduced the life of Jacques Derrida, which is itself a very colorful life. He has born into a Jewish family, which is itself was a marginalized family on the contemporary Europe on that time in the 1930s. So Derrida was born in the year 1930, and Derrida started writing around 1967, when Derrida was only 37 years old. তখন দেরিদা আস্তে আস্তে তার লেখা লিখতে আরম্ভ করে। তো আমরা আজকে আমাদের এই লেকচারে একটু বোঝার চেষ্টা করব যে হোয়াট কাইন্ড অফ রাইটিং or what kind of specific writing strategy Derrida is actually tried to inculcate inside his writing system, and we will try to understand that what is the definition of deconstruction, or what can be the definition of deconstruction. Is there any definition of deconstruction possible? Derrida throughout his whole life rejected any such forms of giving definition of deconstruction, কারণ তিনি মনে করতেন যে ডিকনস্ট্রাকশনের ডেফিনেশন দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে এটা কি, what is it, and how deconstruction can be related with post-structuralism, কেমন করে আমরা ডিকনস্ট্রাকশনকে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজমের সঙ্গে রিলেট করতে পারি। এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে, এই ধরনের বিষয় নিয়ে আমরা আজকের এই লেকচারে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা মোটামুটি শুরু করি। জাক দেরিদা, আগের দিন কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি অলরেডি বলেছি, সেগুলো আমি অল্প করে রিক্যাপিচুলেট করে নিয়ে ডাইরেক্ট দেরিদায় ঢুকে যাব। Derrida was an Algerian born French philosopher. I've already introduced him to you. He was the founding father of the entire school of deconstruction. You may ask, what is deconstruction? Deconstruction is a specific method or a way of reading a particular text. It is not only a way of reading a particular text, but also it's a way of criticizing both the literary, not only the literary and the philosophical texts, but also various social and political institutions. And what do we mean by social and political institutions? For example, college is a social institution. For example, democracy is a political institution. For example, marriage is a social institution. So, আমাদের এই সমাজ বেশ কয়েকটা সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনের উপরে বেস করে রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, ড্রামা ইজ আ কালচারাল ইনস্টিটিউশন। এই ধরনের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য, তাকে প্রশ্ন তোলার জন্য, ইন্টারোগেট করার জন্য এই স্কুল অফ ফিলোসফি is known as deconstruction, which is specifically based on the concept of the language, bhashar upore base kore toiri hoyeche. Derrida has published more than 40 books throughout his whole lifetime, and he has significant influences upon the humanities and the social science, philosophy, literature, law, anthropology, historiography, various other disciplines. In 1930, he was born into a Jewish family in Algiers, and he was also born into an environment of some discrimination and marginalization, যেটা দেরিদাকে দেরিদা হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সারা জীবন তিনি মার্জিনালাইজড ক্লাসের লোকজন, যারা পার্শ্বরেখায়িত, যারা মার্জিনে বসবাস করে, তাদের নিয়ে বলেছেন, তাদের নিয়ে লিখেছেন। So his constant insistence upon the importance of the marginal, সেটা তাকে জাক দেরিদা হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। বেশ কয়েকটা socio-political events has shaped Derrida's lifetime. Charles de Gaulle was a French army officer. যিনি ফ্রেঞ্চ রেজিস্ট্যান্স এগেইনস্ট দ্য নাজি জার্মানি, তার এগেইনস্টে বিভিন্ন ধরনের মানে ওয়ার করেছিলেন। তার ইনফ্লুয়েন্স আমি আগেই বলেছি, মে 1968, which was a great student revolution, তার ইনফ্লুয়েন্স দেরিদার মধ্যে পড়েছে। দেরিদার মধ্যে পড়েছে স্ট্যালিনের সময়কার যে একনায়কতান্ত্রিক ধারণা, তার ইনফ্লুয়েন্স, এবং অবশ্যই টেল কোয়েল বলে যে ফ্রেঞ্চ আভাগার্ড
আভাগার্দ মানে কন্টেম্পোরারি। ওকে, সেই আভাগার্দ কন্টেম্পোরারি মুভমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স দেরিদার উপরে পড়েছে। ফেনোমেনোলজির ইনফ্লুয়েন্স আমি আগের দিন ডিসকাস করেছিলাম কাকে ফেনোমেনোলজি বলে। ইট ট্রাইজ টু টক অ্যাবাউট দ্য স্ট্রাকচারস অফ দ্য হিউম্যান কনসিয়াসনেস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, তার গঠন নিয়ে আলোচনা করে, তার ইনফ্লুয়েন্স দেরিদার মধ্যে পড়েছে। আজকে আমরা আলোচনা করতে চেষ্টা করব যে কাকে ডিকনস্ট্রাকশন বলে। সো দেরিদাস এই ডিকনস্ট্রাকশন কথাটা দেরিদা যখন প্রথম গঠন করেন, কনস্ট্রাকশন মানে কোনো কিছু তৈরি করা, ডি মানে সেই স্ট্রাকচারটাকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা। এই কথাটা প্রথম তিনি যার যে ফিলোসফারের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হন তার নাম হচ্ছে মার্টিন হাইডেগার। স্পেলিংটা খেয়াল করবে, HEIDEGGER। তিনটে ই রয়েছে গোটা স্পেলিং এ, তিনটে ই এন্ড ডাবল জি, HEIDEGGER, মার্টিন হাইডেগার। হি ওয়াজ আ জার্মান এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোসফার। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম নিয়ে বলেছেন, অস্তিত্ববাদ নিয়ে বলেছেন, বিশ্বাস করতেন যে আমাদের জীবন আদৌ এক্সিস্ট করে কি করে না সেটাই একটা প্রশ্ন। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম নিয়ে পরে আলোচনা করবো কোনোদিন। তার বিখ্যাত বই বিইং এন্ড টাইম, সেই বইতে তিনি প্রথমবার এই ডিকনস্ট্রাকশন কথাটা ইউজ করেন, যেটার মানে হচ্ছে ডিস্ট্রাকচারিং অফ দ্য প্রিভিয়াস অন্টোলজিক্যাল কনসেপ্টস। অন্টোলজি মানে বলো একবার কেউ, anyone from the class, what's the meaning of the word ontology? চলে আসা কথা না না, অন্টোলজি হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য সাইকোলজি না না, অন্টোলজি মানে হচ্ছে সত্তা তত্ত্ব, স্টাডি অফ দ্য বিইং। আমাদের এই মানুষরা কিভাবে আছে, সেই কি কোন কোন কম্পোনেন্ট দিয়ে বিইং, BEING তৈরি হয়, আমার যে সত্তা সেটা তৈরি হয়, তাকে অন্টোলজি বলে। সো ডিস্ট্রাকচারিং অফ দ্য প্রিভিয়াস অন্টোলজিক্যাল, যেখানে মানে প্যারানর্মাল ওয়ার্ল্ডটা যেখানে ডিসকাস করা হয়। না না না, একেবারেই নয়, ওটা তো মেটাফিজিক্স, তুমি এটা বলছো। মেটাফিজিক্স যেখানে নর্মাল জিনিস শেষ হয়ে গিয়ে একটা এমন একটা পৃথিবী শুরু হয় which is beyond the physical structure, it is known as the metaphysics. মেটাফিজিক্স, অন্টোলজি, এস্থেটিক্স, এগুলো প্রত্যেকটাই ফিলোসফির বিভিন্ন ব্রাঞ্চ। আমরা যে বিষয়টা নিয়ে এখন আলোচনা করছি সেটা ফিলোসফি, বেসিক্যালি ফিলোসফি, লিটারেচার নয়, মাচ মোর ফিলোসফি। সো ফিলোসফির যে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মধ্যে অন্টোলজি একটা ব্রাঞ্চ, যেরকম ভাবে এস্থেটিক্স একটা ব্রাঞ্চ, এপিস্টেমোলজি একটা ব্রাঞ্চ, মেটাফিজিক্স একটা ব্রাঞ্চ, সেরকম অন্টোলজি একটা ব্রাঞ্চ। অন্টোলজি ডিলস উইথ কনসেপ্টস লাইক টাইম, হিস্ট্রি, ম্যাটার ইত্যাদি, যেগুলো দিয়ে হিউম্যান বিইং তৈরি হয়। হিউম্যান বিইং উইদাউট টাইম তো তৈরি হতে পারে না, উইদাউট হিস্ট্রি তো হিউম্যান বিইং এর আমরা ডেফিনেশন দিতে পারবো না। মানব সভ্যতার ইতিহাস ছাড়া মানবের ডেফিনেশন দিতে পারবে না। ফলে সেই ধরনের টাইম, হিস্ট্রি, ম্যাটার, বস্তুর ইতিহাস, যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিজিক্স আলোচনা করে, তো এই টাইম, হিস্ট্রি, ম্যাটার, এগুলোকে নিয়ে তৈরি যে সমস্ত অন্টোলজিক্যাল প্রশ্ন, সেগুলোকে উনি ডিস্ট্রাকচার্ড করতে চাইলেন। ডিস্ট্রাকচার মানে ভেঙে ফেলা, স্ট্রাকচারিং, ডিস্ট্রাকচার। So Derrida's theory is similar to the Heidegger's in that he too wanted to rethink in many of the terms. A second. হ্যাঁ, সো দেরিদা কি করলো, দেরিদা হাইডেগারের মতো করে এই সমস্ত প্রিভিয়াস কনসেপ্ট গুলো, এই টাইম, হিস্ট্রি, ম্যাটার, এগুলোকে ডিকনস্ট্রাক্ট করতে চাইলেন, এগুলোর বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবতে শুরু করলেন। তো প্রথম যে জিনিসটা বেসিক দিয়ে উনি শুরু করলেন সেটা হচ্ছে ডিকনস্ট্রাক্টিং দ্য হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ অ্যাজ ইউ অল নো, Saussure, Ferdinand de Saussure, the famous linguist and the propounder of the structuralism, তিনি কি বলেছিলেন, that language is actually constructing our reality, and at the same time language is outside of the real life existence. আমাদের ভাষা এবং আমাদের যে বাস্তব জীবন তার সঙ্গে একে অপরের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভাষাই এই বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বা ভাষাই বাস্তব জীবনকে ক্রিয়েট করে, তাই তো? এটা শাসুর বলেছিলেন। তো এই যে ভাষার কথা প্রথমবার দেরিদা বললেন, দেরিদা প্রথম চেষ্টা করলেন সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিকনস্ট্রাক্ট করতে।
তার কারণ সাসুর কি করেছিলেন, সাসুর যেটা করার চেষ্টা করেছিলেন সেটা হচ্ছে a very structured kind of theory regarding the language. সাসুর যেটা বলার প্রথমবার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে language can be described in a very mathematical fashion. It can be divided into two phases. One is signifier, another is signified. এই যে সাইনের মাধ্যমে, এই যে এলিমেন্টারি সাইন সিস্টেমের মাধ্যমে মিনিং এবং এক ধরনের সাইন, এই দুটোর একসঙ্গে ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়, এর মাধ্যমে প্রায় একটা ম্যাথামেটিক্যাল ফ্যাশনে সাসুর এই ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাই তো? এর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচারালিজম, যেটা ম্যাথামেটিক্যালি লিঙ্গুইস্টিক্যালি দেখার চেষ্টা করছে ভাষাকে। এর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, এর অপোজিট ফর্মে দাঁড়িয়ে দেরিদা এই ম্যাথামেটিক্স কে প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করলেন। এবং তিনি যেটা বললেন সেটা শুধুমাত্র ম্যাথামেটিক্যাল ব্যাপার নয়, কারণ আমাদের লাইফটা একটা ভয়ঙ্কর পলিটিসাইজ লাইফ, এর মধ্যে পলিটিক্স, হিস্ট্রি এগুলোকে বাদ দিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি যে বিষয়টা দিয়ে প্রথম শুরু করেন, that is the critique of the language. He tries to criticize the very foundations of the language. ভাষা যে কয়েকটা বেসের উপরে তৈরি, সেই বেসগুলোকে প্রশ্ন করে তিনি শুরু করলেন তার ক্রিটিসিজম। So deconstruction actually begins with destructuring or deconstructing the language. ভাষাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করে, এবার সেটা কিভাবে হচ্ছে সেটাই আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবার চেষ্টা করব। বলো এতদূর ক্লিয়ার কিনা? ক্লিয়ার স্যার। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। ক্লিয়ার তো? বেশ, এইবার আমি একটু বিষয়টার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছি। So what Derrida said, that in our daily lives most of us take language for granted because we strongly believe in the thought that language is a science system and that language is a transparent and stable system. Transparent means যেটা প্রায় কাঁচের মতো, যেটা প্রপারলি তুমি ইউজ করতে পারবে এবং যে কোনো সময় যে কোনো লোকজন ভাষা, তুমি যে কথা বলছো সেটা বুঝতে পারবে। ইট ইজ বেসিক্যালি মেন্ট ফর কমিউনিকেশন। দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ট্রান্সপারেন্ট স্টেবল সিস্টেম ফর প্রপার কমিউনিকেশন। এই ধারণায় আমরা বিশ্বাস করি। এর ফলে উই টেক ল্যাঙ্গুয়েজ ফর গ্রান্টেড। আমরা ধরে নিই যে ভাষা মানে তো সঠিকভাবে তার প্রকাশ সম্ভব। আমি বললাম দিশাকে, দিশা তুই এক গ্লাস জল এনে দে, আর দিশা বুঝতে পারলো না যে এক গ্লাস জল আনার মানে কি। এটা তো হতে পারে না। দেরিদা বললো এটা হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি কাউকে কোনো কিছু একটা কমেন্ট দিলাম এবং তার সেটা মিসকমিউনিকেট হওয়া, সেটা প্রপারলি কমিউনিকেটেড না হওয়া, সেটা বুঝতে না পারা, মিসআন্ডারস্টুড করা, মিস ইন্টারপ্রেট করা ইজ ভেরি ন্যাচারাল। এই মিস ইন্টারপ্রিটেশন, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকেই দেরিদার কনসেপশন অফ দ্য ডিকনস্ট্রাকশনের জন্ম। So in our daily lives, most of us take language for granted, assuming that it communicates what we want it to do. And if it doesn't, we assume that the fault is in ourselves, not in the language. আমরা ভাবি যে আমরা ঠিকমতো কমিউনিকেট করতে পারিনি, ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিকঠাক আছে, ভাষা কোনোদিন ভুল হতে পারে, ব্যাকরণ কোনোদিন ভুল হতে পারে না, আমরা ভুল বলছি। ফর এক্সাম্পল, একটা ফ্রেজ, মেরি প্লিজ হ্যান্ড জন দ্য বুক, মানেটা কি? মেরি এই বইটা জনকে দিয়ে দাও, ইউজুয়ালি রেজাল্টস ইন দ্য ডিজায়ার্ড অ্যাকশন, অর্থাৎ মেরি বইটা নিয়ে জনকে দিয়ে দিল। And even when it doesn't, we assume that the fault lies not in the language but in Mary or John's failure to understand the request or refusal to act on it. Mary বা জনের মধ্যে ভুলটা ছিল, because we are so used to the everyday patterns and rituals in which language seems to work the way we want to. We assume that it is by nature a stable and reliable means of communicating our thoughts, feelings and wishes. আমাদের প্রত্যেক দিনের ইচ্ছা, ভাবনা, চিন্তা, সেগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা প্রপারলি এক্সপ্রেস করতে পারি বলে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজকে ভয়ঙ্কর পরিমাণে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছি। Deconstruction's theory of language, in contrast, is based on the belief that language is much more slippery and ambiguous than we realize. Ambiguous means creating multifarious ways of expressions. অনেকগুলো মানে ambiguity, সেখান থেকে এসছে স্লিপারি, যেগুলো কনস্ট্যান্টলি আমাদের শব্দ স্লিপ করছে। তাহলে ডিকনস্ট্রাকশন বললো প্রথমবার that language is not a transparent stable system, it is not a reliable means of communications, rather it is very much ambiguous,
and slippery. আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি। এই ফলোইং সেন্টেন্স, টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো, মানে কি? কেউ একজন বলো, টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো, এটা মানে কি? বলো, কেউ একজন বলো, খুবই সহজ। মানে কি? মানে কি টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো? সময় তীরের মতো চলে যায়। সময় তীরের গতিবেগে বেরিয়ে যায়। তো এটাকে কত রকম ভাবে এটার মানে বার করা যেতে পারে? ধরা যাক, time is a noun, flies is a verb, and like an arrow, of course, is an adverbial clause. Time flies and like an arrow, it means time passed very quickly. If I asked you to suggest additional meanings, you might say that the sentence could mean that time moves in one direction or straight ahead. তুমি বলতে পারো যে টাইম একটা দিকে যাচ্ছে, because that's how the arrows fly, এভাবে অ্যারো যায়। But what would happen if we thought of the first word of the sentence as a verb in the imperative mode, telling to do something? মানে imperative verb হিসেবে ইউজ করি টাইমকে। টাইম মানে সময়টাকে পরিমাপ করো। And the second word, flies, fly মানে ওরা, আর ফ্লাইজ কিসের প্লুরাল? মাছিদের প্লুরাল ফ্লাইজ। যদি ইনসেক্ট কে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে কি হচ্ছে? টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো, এখানে দাটা উজ্জ্ব রয়েছে। টাইম মানে সময় দিয়ে পরিমাপ করো ওই মাছিগুলোকে যারা অ্যারোর মতো উড়ে যাচ্ছে। তাহলে এটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? গেট আউট ইউর স্টপওয়াচ and measure the time of the speed of the flies as you time an arrow's flight. যেরকম ভাবে তুমি একটা অ্যারোর ফ্লাইট কে মেজার করবে, সেরকম ভাবে ফ্লাইদের যে উড়ে যাওয়ার যে টাইমটা সেটা মেজার করো। তাহলে বুঝতে পারছো, প্রথম এই সেন্টেন্স এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মানে সম্পূর্ণরূপে বদলে যাচ্ছে। যেখানে আমরা টাইমকে নাউন হিসেবে ইউজ করছি, এখানে টাইমকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করছি। কোন ধরনের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে পরিবর্তন করিনি, কিন্তু ন্যাচারালি একটা অন্য ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন উঠে আসছে কিনা বলো? বেশ, একই রকম ভাবে ধরা যাক আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা ওয়ার্ডের, ব্যাংক, বিএন কি এনকে। ব্যাংক মিন্স a river bank and bank at the same time means a financial institution. যে কোনো সময় ambiguity হতে পারে। And what would happen if we thought of the first two words of the sentence as if they represented a kind of insect? Time flies, যদি প্রথম দুটো যে শব্দ, যেটা প্রথমটা ভার্ব হিসেবে আর দ্বিতীয়টাকে আমরা অবজেক্ট হিসেবে ইউজ করেছি, এখন যদি টাইম ফ্লাইজ, ফ্রুট ফ্লাই হতে পারে, এরকম টাইম ফ্লাই হতে পারে এক ধরনের মাছি। যদি এটাকে আমরা পুরোটাকেই নাউন হিসেবে ইউজ করি, তাহলে কিরকম হবে? টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো, এখানে লাইক মানে ভার্ব, অর্থাৎ মানে তারা অ্যারোদেরকে ভালোবাসে, অর্থাৎ এই বিশেষ ধরনের মাছিরা অনেকটা তীরেদের প্রতি তাদের একটা ভালোবাসার উদ্রেক হয়েছে। সো টাইম ফ্লাইজ আর ফন্ড অফ অ্যারোস, or at least one particular kind of arrow, তার প্রেমে পড়েছে এই টাইম ফ্লাইজরা। পুরো মানেটাই উল্টে গেল, তাই তো? টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো, সেখান থেকে টাইম ফ্লাইজ লাইক অ্যান অ্যারো। So this exercise shows how without changing a word a single sentence can have several meanings. একটা পার্টিকুলার জায়গাতে পরিবর্তন না করে একটা সেন্টেন্সে কি রকম আকার নিতে পারে তার একটা প্রমাণ এই পার্টিকুলার সেন্টেন্স দেখিয়ে দিয়ে গেল কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার, দেখালো। তাহলে কি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা স্টেবল ট্রান্সপারেন্ট মিনিং সিস্টেমকে এক্সপ্লেন করছে, তার কথা কি বলছে, নাকি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি মাচ স্লিপারি এন্ড অ্যাম্বিগুয়াস? কোনটা? ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি মাচ স্লিপারি এন্ড অ্যাম্বিগুয়াস, তার কথা দেরিদা বলছেন। The very slippery quality of the language, ল্যাঙ্গুয়েজকে ধরা যায় না, বোঝা যায় না, সেখান থেকে the birth of the reconstruction, সেখান থেকে রিকনস্ট্রাকশনের জন্ম হচ্ছে। এবার আমরা একটু পরে দেখবো যে how changes in the tone of the voice and emphasis can further reveal the slippery quality of the language. কেমন করে ভয়েসের চেঞ্জ এবং কেমন করে একটা পার্টিকুলার শব্দের উপরে এমফাসিস দিলে ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পূর্ণরূপে বদলে যেতে পারে। Imagine, for example, that a newscaster was given the following line to read, যে
খবর পড়বে, ধরা যাক সুমন দে বা অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বা মৌমিতা নন্দী, কাউকে একটা সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে, সে কেমন করে এই সেন্টেন্সটা পড়বে? কোন সেন্টেন্স? প্রেসিডেন্ট রেগান, তোমরা নাম শুনেছো? হু ইজ রেগান, কেউ বলতে পারবে? এনিওয়ান? বিখ্যাত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের কথা বলা হয়েছে, যিনি আমেরিকার কোল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকার একজন কুখ্যাত বা বিখ্যাত রাষ্ট্রপতি ছিলেন, আমেরিকান রোনাল্ড রেগান। সো এই সেন্টেন্সটা, ফর এক্সাম্পল, প্রেসিডেন্ট রেগান সেজ the Marines do not have to go to El Salvador. El Salvador একটা বিখ্যাত রাষ্ট্রের নাম, যেখানে আমেরিকান নেভি বা নৌবাহিনীর আর্মি গিয়েছিল সেই দেশটাকে আগ্রাসন করার জন্য। আমেরিকান ওয়ে অফ ইম্পেরিয়ালিজম, সাম্রাজ্যবাদ আমরা বলতে পারি। সো সেন্টেন্সটা কি? প্রেসিডেন্ট রেগান সেজ the Marines do not have to go to El Salvador. এরপরে কিন্তু এল সালভাডোরে গিয়েছিল মেরিনেরা, এবং যাওয়ার পরে এল সালভাডোরকে তছনছ করেছিল, সেটা অন্য ব্যাপার। এবার এই সেন্টেন্সটা তাহলে কেউ পড়বে, কোন নিউজ কাস্টার এটাকে পড়বে, কোন সঞ্চালক অ্যাঙ্কার এটাকে পড়বে। এবার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মানেটাও কিন্তু বদলাতে থাকে। ফর এক্সাম্পল, কি বলছো? আপনার ভিডিওটা পজ হয়ে গেছে, এতক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভিডিওটা পজ হয়ে গেছে? এবার আছে, এবারে দেখা যাচ্ছে। এবার দেখা এবার যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, বেশ বেশ। ফর এক্সাম্পল, প্রেসিডেন্ট রেগান সেজ, যে মুহূর্তে আমি সেজ এ এমফাসাইজ করব, প্রেসিডেন্ট রেগান বললেন, প্রেসিডেন্ট রেগান সেজ the Marines do not have to go to El Salvador, implying the fact that রেগান ইজ লাইং। কারণ মানে ওই পার্টিকুলার ঘটনার কনটেক্সটে জাজ করতে হবে। আমরা তো যেহেতু সেন্টেন্সটা আলাদা করে তুলে নিয়েছি, কিন্তু আসলে গিয়েছিল আমেরিকান নেভি এল সালভাডোরে প্লান্ডার করতে। ফলে যে মুহূর্তে যদি কেউ এমফাসাইজ করে বলে যে প্রেসিডেন্ট রেগান সেজ the Marines do not have to go to El Salvador, তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে that he is implying that President Reagan is lying. যে মুহূর্তে বললো President Reagan says the Marines do not have to go to El Salvador, implying that he is correcting a false rumor, as if President Reagan কোনো একটা ঘটে যাওয়া ঘটনা যেটা ঘটে গেছে সেটাকে ফলস রিউমার বলছেন, সেটা আসলে সত্যি নয়। President Reagan says Marines do not have to go to El Salvador, মেরিনকে এল সালভাডোরে যেতে হবে না। যে মুহূর্তে নটের উপরে এমফাসিস বেশি, ধরে নেওয়া হচ্ছে এটা একটা গুজব রটেছিল, তিনি বললেন যে না, এল সালভাডোরে মেরিনদের যেতে হবে না। যে মুহূর্তে মেরিনের দিকে এমফাসাইজ করলো, প্রেসিডেন্ট রেগান সেজ the Marines do not have to go to El Salvador, মেরিনস এমফাসাইজ করলো মানে অন্যান্য গ্রুপ অর্থাৎ আর্মি বা ফর এক্সাম্পল এয়ার ফোর্স, তাদেরকে যেতে হবে, মেরিনসরা যাবে না। তাহলে যদি কোন নিউজ কাস্টার বলে প্রেসিডেন্ট রেগান says the Marines do not have to go to El Salvador, implying that another important person had said that the Marines have to go to El Salvador. অন্য কেউ হয়তো উপরাষ্ট্রপতি বা অন্য কেউ বলেছেন যে এল সালভাডোরে যেতে হবে, যে মুহূর্তে নিউজ কাস্টার পড়ছেন যে প্রেসিডেন্ট রেগান, যিনি সর্বোচ্চ অথরিটি, তিনি বললেন যে মেরিনদেরকে যেতে হবে এল সালভাডোরে, তার মানে হচ্ছে অন্য কেউ বলেছে, সেটাকে ডিনাই করার জন্য প্রেসিডেন্ট রেগানে এমফাসাইজ করা হচ্ছে। যদি নিউজ কাস্টার এভাবে পড়ে যে প্রেসিডেন্ট রেগান সেজ দ্য মেরিনস ডু নট হ্যাভ টু গো টু এল সালভাডোর, এর মানেটা দাঁড়াচ্ছে দ্যাট দে ক্যান গো ইফ দে ওয়ান্ট টু, যদি চায় তাহলে যেতেও পারে। ডু নট হ্যাভ টু গো, একেবারে যেতেই হবে যে তার কোনো মানে নেই, চাইলে যেতে পারে। ফলে দেখতে পাচ্ছ দ্য স্লিপারি কোয়ালিটি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্রেজ বা ওয়ার্ডে এমফাসাইজের উপর ডিপেন্ড করে মানেটা সম্পূর্ণরূপে বদলে যাচ্ছে। কি বলছো? পুরোটাই পাল্টে যাচ্ছে, মানে অন্যরকম। President Reagan says the Marines do not have to go to El Salvador, যে মুহূর্তে এল সালভাডোরে বেশি পরিমাণে প্রোনাউন্স করা হচ্ছে, implying that they
have to go to somewhere else, তার মানে তাকে দ্বিতীয় সেন্টেন্স আসবে they do not go to, they have to go to El Salvador, but they can go to Argentina or Brazil or other country. So changes in the tone and the changes in the tone of the voice and emphasis on a particular word or phrase can reveal the slippery quality of the language. ভাষা সম্পূর্ণরূপে বদলে যেতে পারে। অর্থাৎ এর আগে আমরা যেটা পড়েছিলাম is the structuralist proposition of the sign system, that sign is equal to signifier, which means sound and the image and the gesture, plus signified means the concept to which the signifier refers. সেটা কিন্তু এই post structuralist proposition এ অনেকাংশেই বদলে যাচ্ছে। post structuralist proposition বলছে uncertainty regarding the signifier, signifier আস্তে আস্তে তার ধরনটা বদলাচ্ছে। তাহলে কি, to avoid this kind of vagueness and ambiguity, let us look at a very simple concrete phrase uttered in a context so specific that the signifiers should produce a very clear and unambiguous signifier. ধরা যাক আমরা একটা শব্দ নিচ্ছি, একটা সেন্টেন্স নিচ্ছি যেখানে একটা সিগনিফায়ারের খুব ক্লিয়ার একটা সিগনিফায়ার তৈরি করার কথা, একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট তৈরি করার কথা। ফর এক্সাম্পল, picture a person standing in an open field pointing to the only tree in sight. In this context, a phrase consisting of the signifiers the tree is big seems to imply a single clear signifier. There is only one tree in question. কেবলমাত্র একটা tree কিন্তু question রয়েছে কি, that this tree is big, and we know that a claim is being made about its size. একটা গাছ রয়েছে, সেই গাছের সাইজ নিয়ে বলা হচ্ছে। Deconstruction, ভালো করে খেয়াল করবেন, deconstruction however asks us to look at the sentence's ambiguities even when the sentence seems at first glance as clear and specific as this one does. তাহলে deconstruction কি করবে, এই সেন্টেন্স কিভাবে প্রশ্ন করবে deconstruction? When the speaker says this tree is big, she is comparing the tree to herself. কার সঙ্গে তুলনা করছে? কিসের তুলনায় বড়? নিজের তুলনা? to another tree, অন্য কোনো গাছের সঙ্গে? What other tree? কোন গাছের সঙ্গে? Is she surprised by the size of the tree? সে কি এই ট্রি এর সাইজ নিয়ে খুবই সারপ্রাইজ? Or is she merely informing us that the tree is big? নাকি সে শুধুমাত্র আমাদেরকে ইনফর্ম করছে যে এই গাছটা সত্যি বিরাট বড়? Is she informing us so that we will know something about the tree, or so that we will understand something about the word big? সে কি ইচ্ছে করে এমন ভাবে বলার চেষ্টা করছে সে গাছটা বড়, নাকি বিগ বিগ কথাটার মধ্যে দিয়ে এমফাসাইজ করার চেষ্টা করছে অন্য কোনো আরো বড় জিনিসকে বিলিভ করার জন্য? What must she think of us? She believes we need such information. Does she think we are just learning to speak English? সে কি এই জন্য the tree is big এই জন্য বলছে যে আমরা জানি না যে মানে ট্রি মানে কি বা বিগ মানে কি সেটা বোঝানোর জন্য সে কি বলছে? or she is being sarcastic, নাকি সে আমাদেরকে সার্কাজম করার জন্য আসলে বলছে গাছটা বড়? সো কোন কনটেক্সটে সেই কথাটা সে বলছে? এর ফলে এরকম একটা অত্যন্ত সহজ সেন্টেন্স দিস ট্রি ইজ বিগ, যেটা কেবলমাত্র একটা সিগনিফায়ার এবং একটা সিগনিফায়ার কি বোঝাতে সাধারণত স্ট্রাকচারালিস্ট প্রপোজিশনে বোঝায়, সেটা বিভিন্ন ধরনের একটা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট প্রপোজিশনে, which actually tries to create uncertainty regarding the signified. Signified অর্থাৎ tree is big, এটা মানেটা দাঁড়াচ্ছে যে গাছটা সত্যি বড়। এই গাছটা যে সত্যি বড় কিনা তাই নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন একজন ডিকনস্ট্রাকশনিস্ট বা একজন পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট তুলতে পারে। গাছটা কি সত্যি বড়? কার সঙ্গে বড়? কোন তুলনায় বড়? সে কি নিজের সঙ্গে গাছকে তুলনা করছে, নাকি সে ওই গাছটার সঙ্গে অন্য কোনো গাছকে তুলনা করছে? Is she surprised by the size of the tree, or she merely informing us that the tree is big? সে কি সেই সাইজ থেকে সত্যি অবাক হয়ে গেছে, নাকি শুধুমাত্র ইনফরমেশন দিচ্ছে? কি টোনে বলছে? এই একটা বেসিক সেন্টেন্সের মধ্যে অনেক ধরনের অনিশ্চয়তার অ্যাটমসফিয়ার ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা। পরিষ্কার? বলো। হ্যাঁ স্যার, বুঝবো কি করে? প্রথম যে আইডিয়াটাই এই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম থেকে বেরোচ্ছে
is the conception that language is ambiguous and that the conception of the signifier is essentially ambiguous in nature. Signifier মানেই যে একটা নির্দিষ্ট signified কে বোঝাবে তা নয়. If we stopped at this point, we could rewrite the structuralist formula as sign is equal to signifier plus signified plus signified plus signified plus signified. কারণ পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট প্রপোজিশনে সিগনিফাইড কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কোন মানেটাকে সিগনিফাই করছে. দ্যাট ইজ we could try to explain communication as a sliding accumulation of the signified. But what does the term signified mean? Signified মানেটা কি? Signified মানে concept or meaning. So if the signified is tree, then signified must be tree in our imagination, what we can picture. But what do we understand by this imagined tree? In the tree bolte amra ki bujhi? Of what does our concept consist? Our concept of the tree consists of all the chains of the signifiers we have come to associate with it over the course of our lives. অর্থাৎ ট্রির সিগনিফাইড বলতে শতাব্দী কি বোঝে? শতাব্দী বোঝে তার বাড়ির পাশের একটা তেঁতুল গাছ. আমি বুঝি আমার বাড়ির পাশের একটা আম গাছ যেখানে ছোটবেলায় উঠতে গিয়ে আমি আমার হাতটা ভেঙেছি. সুভাষিস বোঝে একটা বিরাট বড় বট গাছ যেখানে ছোটবেলায় সে পিকনিক করেছিল. লেখক যিনি বইটা লিখেছেন, বিখ্যাত অথর লুই টাইসন, তার বিখ্যাত বই ক্রিটিক্যাল থিওরি থেকে আমি কোটেশনটা নিয়েছি. ইন মাই ওন কেস তিনি নিজে বলছেন, আমি কি বুঝি? ট্রি বলতে শেড বুঝি, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি পিকনিক করেছি. পিকনিক বুঝি, ক্লাইম্বিং বুঝি, ট্রির ওপর উঠেছি, ব্রোকেন কলার বোন, আমার হাড় ভেঙে যাওয়ার গল্প. হাইকিং, আমি যখন হাইকিং করতে যেতাম, হাইকিং ইজ আ কাইন্ড অফ ক্লাইম্বিং অর ট্রেকিং. হকিং হিলস, ওহিও, যেখানে লোকে ক্লাইম্বিং করতে যায়. ভার্টিগো, ভার্টিগো is a kind of physical distress, যখন গাছের উপরে উঠলে কারোর মাথা ঘোরে এবং কনস্ট্যান্টলি ঘোরে এবং তার বমি হয়, তাকে ভার্টিগো বলে. ট্রি বলতে অনেকে হেমন্তের ঝরে যাওয়া পাতাকে বোঝে, অনেকে বোঝে প্লান্টিং ডগলাস ফায়ার, অনেকে পাইন নিডল স্কেল, লাইম সালফার, লাইম দিয়ে অনেকে ট্রির সামনে ভিজিয়ে রাখে, এন্ড সো অন. গাছের সিগনিফাইড আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আলাদা আলাদা, প্রত্যেকের লাইফ আলাদা, এন্ড সো অন. কেউ মনে করে পিকনিক, কেউ মনে করে আনন্দ, কেউ মনে করে গাছের ওপর থেকে পড়ে যাওয়া হাড়, কলার বোন, অনেক কিছুকে সিগনিফাই করে. ফলে সিগনিফায়ার থেকে যখনই সিগনিফাইড এর দিকে যাচ্ছে, তখনই অনেকগুলো স্লিপারি যে সিগনিফায়ার, যেগুলো স্লিপারি সিগনিফাইড তৈরি করছে, চেইন অফ দ্য সিগনিফাইড তৈরি করছে. So always what structuralism calls signified is always a chain of the signifier. কেবলমাত্র chain of the signifier, signified নয়. গাছের মানে শতাব্দী, দিশা, অর্পিতা, সুভাষিস বা শুভব্রত, এদের কাছে বদলে যাচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে. সেই বদলে যাওয়া গাছের মানে নিয়ে জ্যাক দেরিদা ডিল করছেন. আমি কি পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার. বেশ, আর কিছুক্ষণ মাঝে আর পরিষ্কার থাকবো না, কারণ ব্যাপারটা আরো জটিল দিকে যাবে. এগুলো শুনেছি আগে, বলেছেন আগে, ডিসকাস করেছেন. According to deconstruction, then the word tree never reaches the point when it refers to a concept, a signified. The signifier I utter refers to the chains of the signifiers in my mind and evokes the chains of the signifiers in the mind of the person who hears my utterance. তার মানে গাছের যে আমার মনের মানে, সেটা কিন্তু সুভাষিস বা অন্য কারোর কাছে আমি যে মুহূর্তে গাছ বলছি তার দিকে পৌঁছচ্ছে না. কেন পৌঁছচ্ছে না? কারণ আমি যে মুহূর্তে বলছি গাছ, আমার ইমেজ, আমার ইমাজিনেশন আমাকে তাহলে পিকনিকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্য কারোর ইমাজিনেশন তাকে ব্রোকেন কলার বোনের দিকে নিয়ে যেতে পারে. And each signifier in those chains is itself constituted by another chain of the signifiers, and so on. So for deconstruction, language does not consist of the union of the signifiers and the signifieds. It consists of only chains of the signifier. যারা deconstruction is like a signified বা কোন নির্দিষ্ট মানে
দিকে যাচ্ছে সেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে না, হচ্ছে কি না সিগনিফায়ার, কারণ মানে তো পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করতে পারে। ফলে এই যে মাল্টিপ্লিসিটি অফ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন, অনেকগুলো ব্যাখ্যা, মাল্টিপ্লিসিটি অফ দ্য মিনিং, মাল্টিপ্লিসিটি অফ দ্য সিগনিফায়েড, এর ফলে সিগনিফায়ারের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি একজন ডিকনস্ট্রাকশনিস্ট। ডিকনস্ট্রাকশন কি করছে? ডিকনস্ট্রাকশন thus offers us a radical vision of the activity of the thinking. আমাদের চিন্তা ভাবনার যে একটা বিরাট বড় গভীরতা, তার যে ভয়ঙ্কর ক্ষমতা, তার দিকে ডিনোট করছে ডিকনস্ট্রাকশন। ইট offers us a radical vision of the activity of the thinking. যে কোনো একটা টেক্সট থেকে নিজের মতো করে ইন্টারপ্রেট করার স্বাধীনতা ডিকনস্ট্রাকশন দিচ্ছে। তুমি যখন এই যে আমি এর আগে যেটা বলেছিলাম, স্ট্রাকচারালিজমের আগে একটা স্কুল ছিল, থিওরিটিক্যাল স্কুল, তার নাম হচ্ছে নিউ ক্রিটিসিজম। তারা দু ধরনের কথা সারা জীবনে বলেছিল, একটা হচ্ছে অথরিয়াল ফ্যালাসি আর একটা হচ্ছে ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি। হোয়াট ইজ অথরিয়াল ফ্যালাসি? Authorial fallacy actually means whenever I am interpreting a particular text, I am thinking about what Shakespeare or what Rabindranath actually was thinking on that time when he was writing the text. যে মুহূর্তে তুমি শেষের কবিতা পড়ছো, তুমি যদি ভেবে নাও যে রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতা লেখার সময় 1920 দশকে কি ভেবে শেষের কবিতা লিখেছেন, তাহলে তুমি তোমার টেক্সটটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেই না, কিছুতেই পারবে না, কারণ তুমি তোমার মতো করে তো ইন্টারপ্রেট করতে পারবে না। তুমি তো 1920 সালে বসে নেই, তুমি তো 2021 সালে বসে। ঠিক একই রকম ভাবে যদি তুমি মনে করতে শুরু করো ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি মানে হচ্ছে whenever you thinking about what in which intention the writer has written the text, কিভাবে কোন ইন্টেনশনে রাইটারটা এভাবে লিখেছে। বা অনেক ক্ষেত্রে অথরিয়াল ফ্যালাসি বলতে আমরা এটাও বুঝি যে একজন অথর তার কোন বায়োগ্রাফিক্যাল কনটেক্সটে লিখেছেন, কোন হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে লিখেছেন, তুমি ধরতে পারবে না। আর ইন্টেনশন মানে কি ইন্টেনশন নিয়ে লিখেছেন সেটা যদি তুমি ভাবতে চেষ্টা করো, তাহলে তুমি কোনো একটা টেক্সটের কনক্লুডিং পয়েন্টে আসতে পারবে না, কারণ তুমি টেক্সটটা পড়ছো যে সময়ে তার সোশিও পলিটিক্যাল হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড when Shakespeare, Kalidas or Rabindranath has written their own text. So you have to interpret the text in your own way. এখান থেকেই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের যে কনসেপশন জন্ম হচ্ছে, এটা রোলা বার্ট পরবর্তীকালে বলেছেন দ্য ডেথ অফ দ্য অথর। অথরের মৃত্যু ঘটছে because it is the corollary of the birth of the reader. Deconstruction is giving a great kind of freedom and liberty to the reader. পাঠককে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষমতা দিচ্ছে। কিসের ক্ষমতা? না, একটা টেক্সটকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা। ফলে একটু আগে আমি যেটা বললাম যে একটা সিম্পলি গাছের মানে 10টা মানুষের কাছে যদি ডিফারেন্ট হতে পারে, তাহলে টেক্সটের মানে 15টা মানুষের কাছে 15 রকমের হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কোন একটা পার্টিকুলার টেক্সট শেষের কবিতা পড়ে যে কোনোদিন প্রেমেই পড়েনি, সেই মানুষের ফিলিংটা ন্যাচারালি ডিফারেন্ট হবে একটা লাভ স্টোরি পড়ে, রাদার দ্যান যে বারবার প্রেমে পড়েছে। তার মনের মধ্যে আমাদের মন তো কিছুই নয়, বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ফলে তার শরীরের মধ্যে যে ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া হবে সেটা পড়ে, আর আমি যেটা পড়বো পড়ে যেটা ঘটবে সেটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হতে পারে। এই ডিফারেন্সকে ডিকনস্ট্রাকশন রেকগনাইজ করছে, ডিকনস্ট্রাকশন রিডারকে ক্ষমতা দিচ্ছে, ডিকনস্ট্রাকশন সিগনিফায়ারকে ক্ষমতা দিচ্ছে রাদার দ্যান দ্য সিগনিফাইড। সিগনিফাইড মিন্স দ্য মিনিং অর দ্য কনসেপ্ট, সিগনিফায়ার মিন্স দ্য ইমেজ অর দ্য সাউন্ড ইমেজ। সেই সাউন্ড ইমেজ থেকে কি মানে তৈরি করবো সেটা আমার ইচ্ছে, রিডারের ইচ্ছের উপরে ডিপেন্ড করছে। ফলে ইট গিভস a lot of liberty and power to the reader themselves, not the author. বুঝতে পারছো? বেশ, এর ফলে ডিকনস্ট্রাকশন যেটা প্রথমবার তৈরি করার চেষ্টা করছে সেটা কিছুই নয়, সেটা হচ্ছে our mental life consists not of the concepts, not of solid stable meanings, but of a fleeting continually changing play of the signifier. আমাদের মনের মধ্যে কন্টিনিউয়াল প্লে অফ দ্য সিগনিফায়ার ঘটছে, কোনো স্টেবল মিনিং সবসময় তৈরি হয় না। এবার এই যে these signifiers may seem to be stable concepts, they look stable enough when you hear them spoken or see them written down. হয়তো হতে পারে যে মুহূর্তে আমি গাছ লিখলাম তখন খুব স্টেবল লাগছে, but they don't operate in a stable manner in our mind. কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সেরকম একটা স্টেবল ওয়েতে অপারেট করে না, কিছুতেই করতে পারে না। কারণ যে কোনো একটা অবজেক্টের সঙ্গে
প্রত্যেকটা মানুষের এক ধরনের ইমোশনাল মেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ইমেজেস হবেই। যে মুহূর্তে আমি তোরা বললাম প্রিন্টার, I have a big printer in my right side, একটা বড় প্রিন্টার আমার ডান দিকে রয়েছে, যেটা আমার নিজের প্রিন্টার। এই যে এই প্রিন্টার, যে মুহূর্তে আমি বলছি দিস ইজ দ্য প্রিন্টার, তোমার মনের মধ্যে একটা কিন্তু অন্য প্রিন্টারের ইমেজ আসছে, যে ইমেজের সঙ্গে এই প্রিন্টারের ইমেজ কোনোভাবে মিল খাচ্ছে না। ফলে যতই আমি লিখে দিই প্রিন্টার, প্রিন্টার যে মুহূর্তে আমি লিখলাম পাতার মধ্যে, ইট ক্যান অফকোর্স লিড টু আ ভেরি স্টেবল মিনিং, প্রিন্টার প্রিন্টার মানে প্রিন্টার। আবার কি, কিন্তু শতাব্দীর মনের মধ্যে প্রিন্টার, সৌভিকের মনের মধ্যে প্রিন্টার, বা কিশোরের মনের মধ্যে মেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য প্রিন্টার উইল বি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। একটা আলাদা ইমেজকে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে। এই যে মুহূর্তে এটা একটা আলাদা ইমেজকে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে, ইট অ্যাকচুয়ালি এন্ডস উইথ ডেফারাল। এবার এর পরে এটা আমি শব্দটাকে ইন্ট্রোডিউস করে রাখলাম, এরপরেই ডেফারাল শব্দটা একটা ডেরিডিয়ান ওয়ার্ড, ডেফারর থেকে এসছে বা ডিফারেন্স, এখান থেকে শব্দটা ক্রিয়েট হচ্ছে। সেটা কি আমি পরে ডিসকাস করবো। ডেফারাল মিন্স পোস্টপোনমেন্ট, এর ফলে মানেটা শব্দ থেকে সরে সরে যাচ্ছে। কারণ সৌভিকের আইডিয়া অফ প্রিন্টার অর ট্রি, শতাব্দীর idea of the printer or tree, Disha's idea of the printer and the tree are radically different with one another. So they create a kind of postponement or deferral in the meaning system. We seek meaning that is solid and stable, but we can never really find it because we can never get beyond the play of the signifiers, that is language. এটাই দেরিদার মূল কথা। We seek stable meaning system throughout our whole life. We try to grab a solid meaning of the word. আমরা সবসময় বলি এটা মানে কি রে, আলটিমেটলি এর মানে কি, কিন্তু মানে বলে কিছু হয় না, because we can never really find it, because we can never get beyond the play of the signifier. কিন্তু আমরা play of the signifier, এই signifier তে যে খেলা, তার বাইরে আমরা বেরোতে পারছি না। Language is playing the game of the play of the signifier. এটা constantly language খেলে খেলে যাচ্ছে। In Derrida's own words, what we take to be meaning is really only the mental co-important word. এরপরে আবার ডেসক্রাইব করবো এর মানেটা কি, শব্দটা জেনে রেখে দাও। মেন্টাল ট্রেস লেফট বিহাইন্ড, কোয়েশ্চনে পড়তে পারে কাকে ডেফারাল বলে কাকে ট্রেস বলে। সো in Derrida's words, আমরা যেটাকে মানে বলে ধরছি is basically a mental trace. এটা আমরা বলি না ট্রেস পেপার, তুমি মোটা মোটা করে কোন একটা শব্দ লিখে তার উপরে যদি গোলাও পেন দিয়ে ট্রেস করা বলা হয়। So basically that a mental trace যেটা মনের মধ্যে রেখে যাচ্ছে, left behind by the play of the signifiers, and that trace consists of the differences by which we define a word. এবং আমরা শব্দকে যখন ক্রিয়েট করি আমাদের মনের মধ্যে, আমরা বেসিক্যালি ডিফারেন্স দিয়ে তৈরি করি। Laser printer is different from the dot matrix printer. Dot matrix printer is different from a desk jet printer. A desk jet printer is different from a color laser printer. এই যে প্রত্যেক মুহূর্তে একটা শব্দ দিয়ে দিয়ে আমরা অন্য শব্দকে ডিফারেন্স করছি। এটা পেন কেন? কারণ এটা ট্রেন নয়। ওটা ট্রেন কেন? কারণ ওটা বাস নয়। এই যে কনস্ট্যান্টলি আমরা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করছি মনের মধ্যে দিয়ে, এর মধ্যে দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ তো বেঁচে আছে। ফলে এই বেঁচে থাকা যে ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা ডিফারেন্সের মাধ্যমে ক্রিয়েট হচ্ছে, তার কোনো নির্দিষ্ট মানের দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় না। তাহলে ডিকনস্ট্রাকশন কি, ডিকনস্ট্রাকশনের ডেফিনেশন কি, সেটা যদি দিতে যাই আমরা কি ডেফিনেশন পাবো? পরীক্ষা ডিকনস্ট্রাকশনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। আগের বারে মনে হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশন চলে এসছে নাকি? কিশোর মনে আছে আগের বারে কি এসছে? কোশ্চেনটা দেখে বলছি, আপনি ক্লাস করুন, আমি দেখে বলছি। বেশ বেশ, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আগের বারে যদি ডিকনস্ট্রাকশন পড়ে যায় তাহলে এবারে লোগোসেন্ট্রিজম পড়বে, অন্য কিছু পড়বে, দেরিদারি পড়বে, সেটা পরে বলছি। কিন্তু deconstruction, particularly early deconstruction, functions by engaging in a sustained analysis of particular texts. কোনো একটা টেক্সটকে বারবার পড়ে তার ভিতর থেকে মানে বের করাটা হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশনের প্রথম কাজ। It tries to encourage alternative meanings. একটা যে নির্দিষ্ট মানে, তার বাইরে যে অন্যান্য মানে উঠে আসছে, সেটাকে বার করার চেষ্টা করে ডিকনস্ট্রাকশন। It is committed to the rigorous analysis of the literal meaning of a text. তার আসল আক্ষরিক মানেটা কি, and it also finding within that meaning সেই মানের ভিতরে মানেটা কি। Perhaps in the neglected corners of the text,
including the footnotes, internal problems that actually point towards the alternative meanings. খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ডিকনস্ট্রাকশন একটা অল্টারনেটিভ মিনিং সিস্টেম, একটা বিকল্প মানের ব্যবস্থা তৈরি করতে সাহায্য করে বা তার কথা বলে। স্যার এটা আগেবারে এসে গেছে, ডিকনস্ট্রাকশন এসছে, অন্য কিছু আসবে, কিন্তু ডিকনস্ট্রাকশন তো এলেও পড়াতে হবে, কিছু করার নেই। না পড়লে তো ডিকনস্ট্রাকশনটা মেন, এটা না বুঝলে অন্যগুলো বুঝতে পারবে না, ফলে পড়াতেই হবে। সো ডিকনস্ট্রাকশন কি বলে? ডিকনস্ট্রাকশন বলে যে পারহ্যাপস ইন দ্য নেগলেক্টেড কর্নার্স অফ দ্য টেক্সট, টেক্সটে কোন নেগলেক্টেড কর্নারে, সেটা ফুটনোট হতে পারে বা অল্টারনেটিভ অন্য কোনো মানে তৈরি হতে পারে, মানে কোন একটা লেখার তলাতে তার ফুটনোট থাকে সেখানে, বা অন্য কোনো জায়গাতে যখন মানে লুকিয়ে থাকে তাকে তাকে বের করে যেভাবে আমরা অ্যানালিসিস করি তাকে ডিকনস্ট্রাকশন বলে। সেই অ্যানালিসিসকে এনকারেজ করার কথা ডিকনস্ট্রাকশন বলে। At the same time, deconstruction, however, also famously borrows, আমি যেটা বলছিলাম এটাকে মার্টিন হাইডেগারের যে কনসেপশন অফ দ্য ডিস্ট্রাকটিভ রিড ফ্রি, একটা টেক্সটকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে আবার নতুন করে তৈরি করা, নতুন করে মানে তৈরি করা, নতুন করে তার ইন্টারপ্রিটেশন তৈরি করা, তার কথাও ডিকনস্ট্রাকশন বলে। So it seeks to open texts up to alternative and usually repressed meanings that reside at least partly outside the metaphysical tradition. সেই টেক্সটের যে মেটাফিজিক্যাল ট্র্যাডিশন তার বাইরের যে মানেগুলোকে ভেতর থেকে বের করার চেষ্টা, সেটা ডিকনস্ট্রাকশন করতে বলে। দিস ইজ আ ভায়োলেন্ট এন্ড ট্রান্সগ্রেসিভ অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ডিকনস্ট্রাকশন। এই যে ভায়োলেন্ট এন্ড ট্রান্সগ্রেসিভ অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ডিকনস্ট্রাকশন কোথায় দেবিতা বলেছেন? দেবিতা বলেছেন তার বিখ্যাত বই, বইটার নাম আমি ভুলে গেলাম, সেখানে বলেছেন যে ইনভেন্ট ইন ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ ইফ ইউ ক্যান or want to hear mine, invent if you can and want to give mine language to be understood, আবিষ্কার করো, নতুন মানেকে নতুন ভাবে তৈরি করো, দরকার হলে ডিস্ট্রাকটিভ রিট্রিট ধ্বংস করে আবার নতুন মিনিং সিস্টেম। For in suggesting that a faithful interpretation of him is one that goes beyond him, Derrida installs invention as a vitally important aspect of any deconstructive reading. Deconstructive reading এর কোনো একটা মানেটাকে ডিকনস্ট্রাকশন এটা নতুন ভাবে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে। আমি একটা এক্সাম্পল অলরেডি এর আগের ক্লাসে দিয়েছি, আর একবার আজকে এক্সাম্পলটা দিয়ে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট ডিকনস্ট্রাকশনের এক্সাম্পল দিচ্ছি, আরো একটা দেবো, দুটো এক্সাম্পল দেবো। ধরা যাক এটা একটা তোমাদের ফেমাস 19th সেঞ্চুরি টেক্সট, যেটা তোমরা পড়ছো তোমাদের সিলেবাসে, দ্যাট ইজ জেন আয়ার। Jane Eyre has been written by Charlotte Bronte, which was published in the year 1847. Charlotte Bronte লেখা একটা famous Victorian text, এখানে the eponymous heroine of the novel, Jane Eyre, eponymous মানে যার নামেই পুরো নভেলটা লেখা হয়েছে, তার জীবনের ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ হচ্ছে জেন আয়ার। জেন আয়ারের মধ্যে অনেক ধরনের ইস্যু অফ দ্য ক্লাস, সেক্সুয়ালিটি, রিলিজিয়ন, ফেমিনিজম, এইগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এই গল্পটা বেসিক্যালি কিসের গল্প? দ্যাট the heroine will grow into an adult heroine and will eventually fall in love with Mr. Rochester. রচেস্টারের প্রেমে পড়বে, the brooding master of the Thornfield Hall, তার প্রেমে পড়বে। এবং আমরা জানতে পারবো এই নভেলের মধ্যে এই মিস্টার রচেস্টার পার্টিকুলারলি ইজ হাইডিং his own life, তার জীবনের একটা গল্পকে তিনি লুকিয়ে যাচ্ছেন। কিসের গল্প? দ্যাট he has married a Jamaican woman, and the Jamaican woman is actually the mad Bertha Mason, যে রাত্রেবেলা সেই বিরাট বড় প্যালেসের ওপরে বিভিন্ন পাগলামি করে বেড়ায়, যাকে জেন প্রথম থেকে চিনতে পারছে না, এবং যার পাগলামোর ফলে পুরো থর্নফিল্ড হলটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, এবং ফাইনালি জেন আবার মিস্টার রচেস্টারের সঙ্গে ইউনিফাইড হবে ওই ভেঙে যাওয়া, গুঁড়িয়ে যাওয়া থর্নফিল্ড হলের সামনে, যেটা পুড়ে গেছে এই বার্থা ম্যাসনের ফলেই পুড়ে গেছে। এবং দুটো হোয়াইট ইউরোপিয়ান মেল অ্যান্ড হোয়াইট ইউরোপিয়ান ফিমেল তার ইউনিফিকেশন হবে, তাদের দুজনের মিলন দিয়ে এই গল্প শেষ হবে। এই গল্পে হিরোইনকে জেন আয়ার। ন্যাচারালি যেহেতু এই গল্পের হিরোইন জেন আয়ার এবং হিরো মিস্টার রচেস্টার, এই পুরো গল্পটাই অপারেটেড হচ্ছে একটা ইউরোসেন্ট্রিক গেজ থেকে। GAZD গেজ মানে কি? GAZD গেজ মানে অনুমান না, শুধু গেস। গেজ GAZD গেজ মানে এক ধরনের তাকানো,
এক ধরনের পয়েন্ট অফ ভিউ, যেভাবে আমি দেখছি। আমাকে জেন আয়ার টেক্সট পড়াতে গিয়ে কিভাবে শার্লট ব্রন্টি দেখাচ্ছে। To gaze means to look steadily and intently at something, especially at that which excites admiration, curiosity or interest. Gaze একটা অত্যন্ত পলিটিক্যাল শব্দ। তুমি কিভাবে কোনো একটা জিনিসের দিকে তাকাচ্ছ, তুমি একটা ঘটনাকে কিভাবে দেখার চেষ্টা করছো। জেন আয়ারকে একটা ইউরোসেন্ট্রিক ইউরোপিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে শার্লট ব্রন্টি আমাদের দেখাবার চেষ্টা করছে। এখানে মার্জিনালাইজড ক্যারেক্টার কে? বার্থা ম্যাসন, দ্য ম্যাড বার্থা ম্যাসন। লেখা হচ্ছে কবে? 1847। তার প্রায় 120 বছর বাদে যখন জি রাইস লিখছেন ওয়াইড সারগাসো সি, এটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে অলরেডি ইনক্লুডেড ছিল। আমি ওয়াইড সারগাসো সি পড়িয়েছি, যারা পড়েছো তারা জানো। 1966 সালে লেখা, একজন ডমিনিকান বর্ন ব্রিটিশ অথর জন রিজ, তিনি এই বইটা লিখছেন। এটা কিন্তু is a, we can say that it's basically a prequel of the Jane Eyre. Prequel মানে আগে, যেটা আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে। সিকুয়েল মানে তার পরের ঘটনাটা। তোমরা ক্রিস 1, ক্রিস 2, ক্রিস 3 দেখেছো? কখনো পেয়ার হয় 1, কখনো পেয়ার হয় 2। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যদি এরকম হয়। এটা হচ্ছে প্রিকুয়েল, মানে আগে কি ঘটেছে। আমরা তো একটা পার্সপেক্টিভ জানলাম, কিন্তু it describes the background to Mr. Rochester's marriage from the point of his mad wife Antoinette Cosway, a Creole heiress। তাকে কিভাবে যে যে চিলে কোঠার উন্মাদিনী হয়ে গোটা থর্নফিল্ড হলকে পুড়িয়ে ফেললো, তার পার্সপেক্টিভ থেকে গল্পটা বলার চেষ্টা করছে একজন ডমিনিকান ওম্যান, জামাইকান ওম্যান। ডমিনিকা ওই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছাকাছি একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপের আরেকটা নারী, সেই নারীর পার্সপেক্টিভ থেকে গল্পটা বলার চেষ্টা করছে। ফলে এটা একটা পোস্ট কলোনিয়াল নভেল হচ্ছে। এটা কি করার চেষ্টা করছে? ইট বেসিক্যালি ট্রাইস টু ডিকনস্ট্রাক্ট দ্য মিনিং, যে মানেটা চিরকাল তৈরি করে গেছে লোকে দেখে এসছে বার্থা ম্যাসনকে অ্যাজ অ্যান ভিলেনাস অ্যান্টাগনিস্ট, যাকে মিস্টার রচেস্টার দয়া করে বিয়ে করেছিল, যাকে মিস্টার রচেস্টার ছোটবেলা থেকে দয়া করে বিয়ে করেছে, বিয়ে করে একটা হলের জায়গাতে থাকতে দিয়েছে, সেই পুরো হলটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে। এবং এর ফলেই গল্পের মূল হিরো এবং হিরোইন হচ্ছে জিন আয়ার এন্ড মিস্টার রচেস্টার। কিন্তু এরা কি আদৌ হিরো বা হিরোইন, নাকি একটা স্পেসিফিক কলোনিয়াল গেজ বা কলোনিয়াল ভ্যান্টেজ পয়েন্ট আমাদেরকে এদেরকে হিরো বা হিরোইন বলে মানতে বাধ্য করেছে? তাই নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তোলা হচ্ছে ওয়াইড সারগাসো সি বইতে। এই গল্পের মূল হিরোইন হচ্ছে অ্যান্টনিয়েট কসওয়ে, তার গল্প। ওয়াইড সারগাসো সি কাকে ডিনাই করছে? সেই বিরাট বড় সমুদ্রকে, যেটা জ্যামাইকান আইল্যান্ডকে ঘিরে রয়েছে। সেই সমুদ্র আর শুধুমাত্র জ্যামাইকান আইল্যান্ডকে ঘিরে থাকা সমুদ্র নয়, যেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ঘিরে রয়েছে। সেই সমুদ্র আমাদের পার্সপেক্টিভের মধ্যে যে গ্যাপ তৈরি করছে তার সমুদ্র। অর্থাৎ তুমি যে জিনিসটা ভেবে চিরকাল জেন আয়ারকে সেলিব্রেট করছো, জেন আয়ার একজন হিরোইন, সেই গ্যাপ এবং যে জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করছে এখানে আমাদের জি রাইস, তার গ্যাপের মধ্যে প্রায় একটা সমুদ্র তৈরি হয়ে গেছে। ওয়াইড সারগাসো সি actually is denoting the gap in the mindscape and in the mental setup of the Eurocentric point of view and that of the colonized point of view। তার মধ্যে যে বিরাট বড় একটা সমুদ্রের গ্যাপ, সেইটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে এখানে। ফলে ওয়াইড সারগাসো সি actually becomes a deconstructive reading of Jane Eyre। জেন আয়ারের যে মানে, যে সিস্টেম, যে কনভেনশনাল মিনিং সিস্টেম তৈরি করেছে, সেটাকে ভেঙে চুরে নতুন করে আবার তৈরি করছে সেই বাড়িটাকে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি এটা। বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ দ্য প্রসেস অফ দ্য ডিকনস্ট্রাকশন। আমি ক্লাসের মধ্যে একটা টেক্সট তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম অনেকটা ডিকনস্ট্রাকটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই। ধরা যাক কুবলা খান by Samuel Taylor Coleridge. It's another famous text. তোমরা জানো যে কুবলা খানকে বলা হয় is an incomplete text because Coleridge has composed the entire poem in his own mind, and he goes on writing the entire text after he saw that entire poem in a dream, a poem composed in a dream। 300 লাইনের কবিতা কম্পোজ করতে পেরেছিল ড্রিমের মধ্যে, লিখতে পেরেছিল মাত্র 56 লাইনের কবিতা। So
যদি কবিতাটা শুরুর দিকে আমরা পড়ি, আমরা কি দেখবো? আমরা দেখবো একটা ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশন অফ এ গ্রেট প্যালেস and nothing but it another thing. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea. মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে কবি একটা ডেসক্রাইব করছেন একটা প্যালেসকে, যেটা একটা স্টেটলি প্লেজার ডোম ডিক্রি তাকে ঘোষণা করছেন এটা তৈরি করো। কোথায় তৈরি করবে? না অ্যালফ নদীর পাশে, যেখানে যার বিরাট বড় বড় গুহা বা গর্তের মধ্যে সানলেস সি, সেখানে আস্তে আস্তে নিমজ্জিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। একটা সাধারণ কনভেনশনাল রিডিং জানাডুর মানেটাকে এটাই বলে, কিন্তু তা তো না। জানাডু তো কবিতা কেমন করে লিখতে হয় তাই নিয়ে কুবলা খান ইজ আ মেটা পোয়েট্রি। মেটা পোয়েট্রি মানে আ পোয়েম অ্যাবাউট পোয়েট্রি। আ পোয়েম অ্যাবাউট পোয়েট্রি, কেমন করে একটা কবিতা লেখা হয় তাই নিয়ে একটা মেটা পোয়েট্রি। তার এখানে কি আমি ক্লাসের মধ্যে বলেছিলাম জানাডু, দ্য ওয়ার্ড জানাডু ইট বিগিনস উইথ দ্য এক্স জানাডু, কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে কি দিয়ে? জেড দিয়ে। যে মুহূর্তে আমি বলছি জানাডু, জেড is actually the last letter of the English alphabet. এর মানেটা কি? একজন কবি সারা জীবনে চেষ্টা করে সবথেকে হাইয়েস্ট ফর্ম অফ অ্যাচিভমেন্টকে অ্যাচিভ করার কবিতার মধ্যে দিয়ে। Xanadu he tries to achieve the unachievable thing. অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছে একদম শেষ গাঁটটাকে, পাচ্ছে না, লিখছে এক্স দিয়ে। এই যে এক্স এবং জেড এর মধ্যে যেটা গ্যাপ, এই গ্যাপটা সারা জীবন একটা কবি ফিল করে, সারা জীবন ফিল করে। ফলে এই যে এক্স থেকে জেড এর যে যাত্রা, যে গ্রোয়িং ডিসস্যাটিসফ্যাকশন অন দ্য পার্ট অফ দ্য পোয়েট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য জার্নি অফ আ পোয়েট। সো ইন জানাডু ডিড কুবলা খান আ স্টেটলি প্লেজার ডোম ডিক্রি, সেখানে একটা প্লেজার ডোমের কথা ডিক্লেয়ার করলো জানাডুতে। কি প্লেজার ডোম? না ওয়্যার অ্যালফ কি সিগনিফাই করছে? দ্য রিভার অফ দ্য অ্যালফাবেট, বর্ণমালার নদী। ফলে নদী আর নদী নেই, বর্ণমালা নদীতে ট্রান্সফর্ম হয়েছে। The sacred river ran through the caverns measureless to man down to a sunless sea. Caverns measureless to man মানে it signifies the unfathomable depths of the human mind. মানুষের মনকে সিগনিফাই করছে, যে মনের মধ্যে কবিতা লেখা হয়, যে মনের মধ্যে গল্প লেখা হয়, ন্যারেশন তৈরি হয়, ন্যারেটিভ ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড, তাকে সিগনিফাই করছে। Caverns measureless to man down to a sunless sea signifying death, মৃত্যুকে। একজন কবি সবসময় মৃত্যুকে জয় করতে চায়, মৃত্যুর বাইরে যেতে চায়। যে মুহূর্তে একজন কবি এক্স থেকে জেড এ পৌঁছে যাবেন, তিনি এই আলটিমেট ইমর্টালিটিকে অ্যাচিভ করবেন। মৃত্যুর বাইরে যে জীবন, শেক্সপিয়ার হ্যাজ অ্যাচিভড ইমর্টালিটি, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, all these great poets and authors, they have achieved immortality through their own poem. Coleridge has achieved immortality. এই ইমর্টালিটি কি অ্যাচিভ করতে চাইছেন এই কবিতার মধ্যে। ফলে শুধুমাত্র কুবলা খান যে একটা 13 বা 14 সেঞ্চুরি মুঘল এম্পায়ার, তার কথা এখানে বলছে না। এখানে প্রত্যেক মুহূর্তে তৈরি হওয়া কবি সাহিত্যিক, তারা যেমন করে তাদের কবিতাকে ইমর্টালিটি দিয়েছেন, ইমর্টালাইজেশন অফ দ্য পোয়েট। আমৃত্যু বেঁচে থাকবে যে কবিতা, যার মৃত্যু নেই, যার শেষ নেই, তার কথা বলছেন। তাহলে আমি এই মুহূর্তে আমি দুভাবে পড়তে পারি। আমি আইদার এই সিগনিফায়ার গুলোকে নিজের মতো করে যে সিগনিফায়ার থেকে যাচ্ছে সেইভাবে আমি জানাডুকে পড়তে পারি শুধুমাত্র একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন হিসেবে, অথবা আমি জানাডুকে পড়তে পারি কবির মনের ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের কাহিনী হিসেবে। কিভাবে পড়বো সেটা আমার ব্যাপার। যদি দ্বিতীয়ভাবে পড়ি তাহলে সেটা হচ্ছে একটা ডিকনস্ট্রাকটিভ রিডিং। সেটা হচ্ছে একটা ডিকনস্ট্রাকটিভ রিডিং। সেটা কনভেনশনাল স্ট্রাকচারকে ভেঙে নিজের মতো করে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করছে, ডিস্ট্রাকচারিং এন্ড দেন এগেইন ডিকনস্ট্রাক্টিং, আবার নতুন করে কনস্ট্রাকশন করছে। বাড়ি ভেঙে সিমেন্ট, ইট, চুন, সুরকি সেগুলোকে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে সিমেন্ট, চুন, সুরকি কিনে নতুন করে স্ট্রাকচারটাকে যখন আমি তৈরি করছি, সেটা হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশন। বলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? হ্যাঁ স্যার, একবার দেখতে হবে, মানে একবার নিজেরাও পড়বো, তারপর আরো ব্যাপারটা সহজ হবে। বেশ, আমি ডিকনস্ট্রাকশনের কয়েকটা ফিচার বলে মোটামুটি আজকের ক্লাসটা শেষ করবো। এর পরের ক্লাস আমি বাইনারি অপোজিশন নিয়ে বলতে শুরু করবো, বাইনারি অপোজিশন কি সেইটা নিয়ে। সো deconstruction for the first time says that communication is a very complicated thing, that communication is essentially ambiguous in nature.
কমিউনিকেশন ইজ নট ইউনিডাইরেকশনাল, যেটা আমরা চিরকাল বলে এসেছি যে ভাষা মানেই প্রপারলি কমিউনিকেট করবে। ল্যাঙ্গুয়েজ is the tool for communication, but deconstruction says language is a very ambiguous and slippery ground. Deconstruction look at the sentence's ambiguities even when the sentence seems at first glance clear and specific. প্রথমে ক্লিয়ার এন্ড স্পেসিফিক লাগলেও আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে সেটা ক্লিয়ার আর স্পেসিফিক লাগবে না। Any given signifier can refer to any number of signifiers at any given moment. মনে রাখবে, একটা পয়েন্ট অফ টাইমে একটা সিগনিফায়ার 10টা সিগনিফায়ার ক্রিয়েট করতে পারে। a single signifier can create 10 সিগনিফায়ার। এই যে বলছিলাম কিশোরের সিগনিফায়ার, শতাব্দীর সিগনিফায়ার, দিশার সিগনিফায়ার, শুভব্রতর সিগনিফায়ার, প্রত্যেকটা আলাদা হবে। হবে তো? আমি যে মুহূর্তে বলছি ল্যাপটপ, শুভস কনসেপ্ট অফ দ্য ল্যাপটপ, শতাব্দীর কনসেপ্ট অফ ল্যাপটপ সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। দুটো ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড, দুটো ডিফারেন্ট কোম্পানি, দুটো ডিফারেন্ট প্রাইস সেগমেন্টের জিনিসকে রেফার করতে পারে, কারণ তাদের সোশিও কালচারাল লোকেশন আলাদা, সোশিও কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা। সো এনি গিভেন সিগনিফায়ার ক্যান রেফার টু এনি নাম্বার অফ সিগনিফায়ার্স অ্যাট এনি গিভেন মোমেন্ট অফ টাইম। এর ফলেই যে কোনো মানে 10 রকম হতে পারে। ল্যাঙ্গুয়েজ কনসিস্টস অনলি চেইনস অফ সিগনিফায়ার্স। ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কোনো সিগনিফায়ার থাকে না, অনলি চেইনস অফ signifiers। এই ওয়ার্ড গুলোকে মনে রাখবে। language consists only of chains of signifiers and language is essentially non-referential। referential মানে কোনো একটা জিনিসকে রেফার করে, এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো কিছুকে রেফার করে না, সত্যি করে না, কারণ অনেক জিনিসকে রেফার করতে পারে, because it refers to the play of the signifiers of which language itself is consist। ল্যাঙ্গুয়েজ শুধুমাত্র ভাষাকে নিজেকেই রেফার করে, সেখান থেকে মানুষ নিজের মতো করে জিনিসপত্র ক্রিয়েট করে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ হোয়াট ফর্মস আস এন্ড দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু গেট বিয়ন্ড ইট। ভাষার বাইরে কিছু নেই। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ হোলি ইডিওলজিক্যাল। ল্যাঙ্গুয়েজ কেবলমাত্র একদম ইডিওলজি বা আদর্শের উপর বেস করে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ গ্রাউন্ড অফ বিইং। ল্যাঙ্গুয়েজ শুধুমাত্র গ্রাউন্ড অফ মিনিং, বিইং এর উপরে বেস করে। ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ ইমপ্লিকেশনস ফর সাবজেক্টিভিটি। ল্যাঙ্গুয়েজ কে বোঝার জন্য, ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ ইমপ্লিকেশনস ফর সাবজেক্টিভিটি। হিউম্যান বিইং কে বোঝানোর জন্য ল্যাঙ্গুয়েজের অনেক ধরনের ইমপ্লিকেশনস হয়, অনেক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশনস হয়। সো ডিকনস্ট্রাকশনের স্কোপ এবং ইম্প্যাক্ট তাই নিয়ে ডিসকাস করা হবে, মানে তাই নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে ডিসকাস করব। দেরিদার বিখ্যাত বই অফ গ্রামাটোলজি 1967 লেখা হয়েছিল। তিনি এছাড়া অনেক বই লিখেছেন, ডিফারেন্স অফ স্পিচ এন্ড ফেনোমেনা 1967, রাইটিং এন্ড ডিফারেন্স। খালি মনে রাখবে, ডিকনস্ট্রাকশন কন্টেন্স দ্যাট ইন এনি টেক্সট there are inevitably points of equivocation। equivocation মানে আনডিসাইডেবিলিটি। ম্যাকবেথের উইচরা ইকুইভোকেশন করছিল, তাই তো? অনেকগুলো ফেয়ার ইজ ফাউল এন্ড দ্য ফাউল ইজ ফেয়ার মানে কেউ জানে না। এই যে না জানা যে গ্রে এরিয়া, দ্যাট which is undecidable, তার দিকে নিয়ে যায় ডিকনস্ট্রাকশন। So reconstruction contains that in any text there are inevitably points of equivocation। অনিবার্য তার মধ্যে পয়েন্টস অফ ইকুইভোকেশন থাকবে and undecidability থাকবে that betray any stable meaning that an author might seek to impose upon his or her text। একজন অথর হয়তো একটা নির্দিষ্ট মানে চাপিয়ে দেবে তোমার উপরে, কিন্তু reader will always interpret and create many possible meanings, অনেক ধরনের মানে তৈরি করবে। The process of writing always reveals that which has been suppressed, covers over that which has been disclosed, and more generally breaches the very oppositions that are thought to sustain it। দেরিদার মতে যে কোনো লেখার মধ্যে অনেকগুলো অপোজিশন থাকে। আমি বলছিলাম আগের দিন, সাদা কালো, ভালো খারাপ, গুড অ্যান্ড ইভিল, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, ফর এক্সাম্পল বিগ অ্যান্ড স্মল, যার উপরে যে কোনো আমাদের সিভিলাইজেশন সাস্টেন করে, তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে সভ্যতা। তো সেগুলো কেমন ভাবে ডিকনস্ট্রাক্টেড হবে সেটা আমি পরের ক্লাসে বলবো। শুধু এই ক্লাসে ডিকনস্ট্রাকশনের ডেফিনেশন যেটা আমি বলেছি এতক্ষণ ধরে, এবং তার স্কোপ এবং ইম্প্যাক্ট, সেগুলো কি কি জিনিসকে সিগনিফাই করে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ হোলি ইডিওলজিক্যাল। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য গ্রাউন্ড ফর বিইং। ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমাদের বিইং তৈরি হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সাবজেক্টিভ।
Deconstruction at any given signifier can refer to any number of signifiers at any possible given of time. এইগুলোর কথা ডিকনস্ট্রাকশন বলে। ডিকনস্ট্রাকশন প্রথম ডিকনস্ট্রাকশন কথাটা ইউজ করা হয় কোন বইতে? 1967 বুক অফ গ্রামাটোলজি। এছাড়াও একটা বিখ্যাত এসে যার কথা আগের দিন বলেছি, স্ট্রাকচার সাইন ইন দ্য প্লে ইন হিউম্যান সায়েন্সেস বলে তার যে বিখ্যাত এসেটা, সেখানে দেরিদা এই ডিকনস্ট্রাকশনের কথা বলেছিলেন। এর পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব কিছু ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট। এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, কাকে বাইনারি অপোজিশন বলে, কাকে মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স বলে, খুবই ইম্পর্টেন্ট, কেমন করে মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স অপারেটেড হয়, এবং ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি কেমন করে এই মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স নিয়ে চলেছে আমরা আলোচনা করব। লোগোসেন্ট্রিজম নিয়ে, কাকে লোগোসেন্ট্রিজম বলে, ওয়ার্ড অফ গড কিভাবে লোগোসেন্ট্রিজমকে দেখা যেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করবো, এবং তারপরে আমরা আমাদের লেকচারটা শেষ করবো। পরের দিন বা তারপরের দিন আমরা দেরিদা শেষ করতে পারবো বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। ঠিক আছে, অনেকগুলো কনসেপ্ট বাকি আছে, ইরেজার বাকি আছে, হাইমেন টিম্প্যানিক মেমব্রেন এই ধরনের কনসেপ্ট এখনো, ট্রেস আর্কি রাইটিং এই কনসেপ্ট গুলো এখনো বাকি আছে। এটা মোটামুটি এগুলো করে দেরিদাকে শেষ করতে হবে। সো দেরিদার যে মেইন কনসেপ্ট ডিকনস্ট্রাকশন, যেটা অনেক ধরনের মাল্টিপল মিনিং সিস্টেমকে এনকারেজ করছে, কেমন ভাবে করছে সেটা আমি আজকের ক্লাসে বলার চেষ্টা করলাম। এর পরের ক্লাস কিন্তু এই ডিকনস্ট্রাকশনের উপরেই বেস করে অন্যান্য কনসেপ্ট গুলোর কথা বলবে। বলো, কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? স্যার বলো। বলছি স্যার, ডিকনস্ট্রাকশন কি কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মানে? ডিকনস্ট্রাকশন কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মানে না, সেই জন্য অনেকেই পরবর্তীকালে অনেক ক্রিটিক বলেছে যে is it possible to define deconstruction? Derrida himself has wrote a letter to a Japanese friend বলে একটা ওনার ছোট মতো এসে আছে, যেখানে একজন জাপানিজ ভদ্রলোক ওকাকুরা বলে তিনি তার যে বিখ্যাত বই অফ গ্রামাটোলজি সেটা তিনি জাপানিজে ট্রান্সলেট করার কথা বলছেন। তখন তিনি জানতে চেয়েছেন যে ডিকনস্ট্রাকশনের কোনো ডেফিনিশন রয়েছে কিনা, বা ডিকনস্ট্রাকশনকে প্রপারলি ডিফাইন্ড করা যায় কিনা। সেখানে পরিষ্কারভাবেই তিনি তা বলেছেন ডিকনস্ট্রাকশনকে ডিফাইন করা যায় না। You cannot able to catch the butterfly and put it on a container. তুমি একটা বাটারফ্লাইকে ধরে কন্টেনারের মধ্যে পুরে দিতে পারবে না। ডিকনস্ট্রাকশনের কোনো মানে হয় না। বাংলায় ডিকনস্ট্রাকশনকে ট্রান্সলেট করার অনেক ধরনের চেষ্টা করা হয়েছে, যেরকম স্ট্রাকচারালিজমকে বাংলায় বলা হয় হচ্ছে প্রকরণবাদ, আর পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমকে বলা হয়, আমি নামটা এক্স্যাক্টলি ভুলে গেলাম, ডিকনস্ট্রাকশনের এক্সাক্ট বাংলা রয়েছে, সেই বাংলাটা আমি তোমাকে বলছি একটু পরে। তো এক মিনিট, হ্যাঁ হ্যালো। সো সেই ডিকনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে কি ভুলে গেলাম, দাঁড়াও একবার দেখে নিই। হ্যাঁ, খালি বলতে পারবো ডিকনস্ট্রাকশন ইন বেঙ্গলি। না, এখানে তো মানে দিচ্ছে না। ডিকনস্ট্রাকশনে ডেফিনেটলি একটা বিনির্মাণ, ডিকনস্ট্রাকশনের বাংলা করেছিল বিনির্মাণ, কিন্তু ডিকনস্ট্রাকশন কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন কখনোই ফলো করে না, করলে সেটা আবার ডিকনস্ট্রাকশন থাকবে না। আচ্ছা, ক্লিয়ার। বেশ ক্লিয়ার তো, বেশ বলো। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? দিশা, শতাব্দী, কোনো প্রশ্ন? না স্যার, না স্যার। শতাব্দী কিছু বলছো? হ্যাঁ স্যার, মানে আগের দিনের থেকে আজকে মানে লাস্টের দিকে একটু টাফ, আরো টাফ হবে। এরপরে যখন দেরিদার আরো শেষ দিকে যাবো আর একটু টাফ হবে। লোগোসেন্ট্রিজম অন্যান্য পড়াবো। টাফ হলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং, মানে এই চ্যাপ্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং বলা যায়। হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং। আমি এরপরে দেখাবো যে কেমন করে তুমি তোমার প্রত্যেক দিনের কালচারাল বিভিন্ন সাইন গুলোকে, সেগুলোকে পর্যন্ত তুমি তোমার নিজের মতো করে ডিকনস্ট্রাক্ট করতে পারো। মানে সেটা রামকৃষ্ণ কথামৃত হতে পারে বা লক্ষ্মীর পাঁচালী হতে পারে, যে কেমন করে এই বিষয়টা এসছে এবং এটা ইজিপশিয়ান মিথ থেকে একটা জন্ম, সেই জিনিসটা আমি একটু দেখাবার চেষ্টা করবো। প্লেটোস ফার্মেসি বলে দেরিদা একটা বিখ্যাত এসে লিখেছিল, সেই এসেতে দেরিদা এই কথাগুলো বলে। সো মানে কিভাবে আমাদের কালচারে চিরকালই মানে কথাকে, মানে মুখে যে কথাটা বলি সেটাকে চিরকাল বেশি
প্রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে রাদার দেন দ্য রিটেন ওয়ার্ড, সেটা রামকৃষ্ণ কথামৃত হোক বা শ্রীমৎ ভগবত গীতা হোক, এবং সেটার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে দেরিদা কিভাবে কথা বলছেন সেই জিনিসগুলো নিয়ে লোগোস মানে দ্য ওয়ার্ড অফ গড। বাইবেল শুরু হচ্ছে এটা বলে, বাইবেল হ্যাঁ যে সেকশন কি বলছো কি বলছো? লোগোস মানে তত্ত্ব। লোগোস মানে তুমি কি বলছো? স্তোত্র? স্তোত্র না না, তত্ত্ব। তত্ত্ব, হ্যাঁ। ও আচ্ছা আচ্ছা, না তুমি যে লোগস কথাটা বলছো সেটা মানে সেটার একটা গ্রিক মিনিং, সেটা হচ্ছে স্টাডি অফ সামথিং। সেটা 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 অ্যাকচুয়ালি লোগস নয়, সেটা হচ্ছে লজি। ধরা যাক অন্টোলজি, সেই লজি মানে হচ্ছে স্টাডি বা তার তত্ত্ব, কিন্তু লোগস অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে ওয়ার্ড। লোগস আর লজি আলাদা, ঠিক আছে? লোগস মানে হচ্ছে ওয়ার্ড। এটা বাইবেলে শুরু হচ্ছে in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, as if শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই ঈশ্বর হয়ে গেছে। আমাদের বারবার আমাদের উপনিষদের যে তত্ত্ব, এই শব্দই ব্রহ্মের, ওম ওম বললো আর ওম থেকে যেন ঈশ্বরের জন্ম। এইটার বিপক্ষে দেরিতে দাঁড়িয়ে বলছে আমরা চিরকাল শব্দকে প্রেফারেন্স দিয়েছি, চিরকাল মুখ থেকে নির্গত শব্দকে রেফারেন্স দিয়েছি। তার কারণটা কি? প্রেফারেন্স তার কারণটা হচ্ছে যে সেই শব্দকে তো আলাদা করে লিখতে হচ্ছে না, ফলে তার প্রমাণ দিতে হচ্ছে না, ফলে প্রমাণহীন এই কথা বা শব্দকে যেমন তেমন করে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু মানে যেমন তেমন করে ব্যাখ্যা করা যায় না। ফলে সবসময় রামকৃষ্ণ কথামৃত, কথা যেখানে অমৃত, সবসময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে, কিন্তু যে মুহূর্তে লেখার কথা বলা হচ্ছে, মানে লিখে যদি গীতাকে লেখা হয় তাহলে গীতার 10টা মানে আসতে পারে। যদি রামকৃষ্ণ কথামৃত লেখা আকারে প্রকাশিত হয় তার 20টা মানে বেরোতে পারে। এর ফলে রিলিজিয়ান ন্যাচারালি এই আনডিসাইডেবিলিটি বা ইকুইভোকেশনকে ভয় পায়। ধর্ম বিভিন্ন ধরনের ইন্টারপ্রিটেশনকে ভয় পাবেই, কারণ বাইবেলের যদি 20টা ইন্টারপ্রিটেশন হয় বা কোরআনের যদি 20টা ব্যাখ্যা হয়, তাহলে তো কোরআনের যে আসল মানে যেটা প্রোপাগেট করতে চেয়েছে সেই সময়কার ধর্ম প্রণেতারা, বা উপনিষদের যে মানে যেটা রামকৃষ্ণ মিশন প্রোপাউন্ড করার চেষ্টা করেছে, সেটা তো সাস্টেন হবে না, তার তো 10টা মানে বেরোতে পারে। ফলে অ্যাকর্ডিং টু দেরিদা, valorizing the word means actually valorizing the presence of God, as if ঈশ্বর এই শব্দের মধ্যে বেঁচে আছে। যে মুহূর্তে তুমি লিখছো সেই মুহূর্তে তুমি ঈশ্বরকে ডিনাই করছো। ফলে চিরকাল বিভিন্ন সভ্যতাতে কেমন ভাবে লেখাকে ডিনাই করা হয়েছে এবং কেমন ভাবে বলাকে ভ্যালোরাইজ করা হয়েছে, তাই নিয়ে দেরিদা তার এই লেখাটা নিয়ে বলবেন। যে মুহূর্তে তোমরা বলছো যে স্যার আমাদের লাইভ ক্লাস চাই, কেন? কারণ লাইভ ক্লাসে বললে স্যারকে তোমরা পাচ্ছ ডাইরেক্টলি, তোমরা স্যারের এই কনফিউশনটা তোমরা আমাকে দিয়ে জাজ করে দিতে পারবে। এর ফলে আমার কথাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করার ক্ষমতা তোমাদের খুব কম লোকের মধ্যেই আছে। কারণটা কি? কারণ আমি তো এর মানে বলেই দিচ্ছি। কিন্তু যদি আমাকে যদি তোমাদের বলা হয় যে আমি একটা এসে লিখে দিচ্ছি ডিকনস্ট্রাকশনের উপরে, সেই এসেটা পড়ে তোমরা বুঝে নেবে, তাহলে প্রথমত তোমরা এতটা কুড়েলো অনেকে বুঝতে চাইবে না, আর দ্বিতীয়ত আমার এই শব্দের আমি যে লেখাটা লিখবো তার একটা মানে দিশা বার করবে, একটা মানে কিশোর বার করবে, একটা মানে শতাব্দী বার করতে পারে। ফলে তার মধ্যে ন্যাচারালি এটাকে বলে ফোনোসেন্ট্রিজম, লোগোসেন্ট্রিজমের অপোজিট। এর ফলে একটা লেখাকে 10 রকম ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা তোমাদের মধ্যে বাড়বে। ফলে এটাকে দেরিদা বলছেন যে লোগোসেন্ট্রিজম, চিরকাল ওয়ার্ডকে ভ্যালোরাইজ করে, লেখাকে নন ভ্যালোরাইজ করে, মার্জিনালাইজ করে রাখার যে প্রচেষ্টা। পরের ক্লাসে আরো ভালো করে বলবো, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ বেশ, ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ। আমি রেকর্ডটাকে অফ করছি।